वंदे मातरम समस्त को प्रणाम समस्त को स्वागत। एपिसोड नंबर 266 द सीक्रेट नॉलेज पेज 67 आरंभ। दुईट लाइन आम आज देखा। The absolute, the perfect, the alone has called out of the silence is a mute force. परात्परंकर शक्ति, परात्परंकर पराशक्ति। आमे तारी उपरे एक संक्षिप्त आलोचना करिया पे चेष्टा करिबा। अंततः जहाँ हमको साबित्री परमिट करूछि, माँ जहाँ हमको बुझेइचंदी तारी उपरे आलोचना करिबा। दुईटा लाइन आमे देखिबा। आउ थरे कहूछि एपिसोड नंबर 266 पेज 67 आरंभ द सीक्रेट नॉलेज बुझा आध्यात्मिक ज्ञान। दुईट लाइन हूँ ये द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द अलोन। भगवान सागरे जो शब्द लगुच सबू जाक हूँ कौन फाइनाइट आर्टिकल बी लगुच आ सबू जाक कैपिटल लेटर वही थी आपण मैंने देखुथे। द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द अलोन सी होचंती पूर्ण सत्ता परिपूर्ण आउ सी सब कौन आलोन एकटी सब था। ऑलरेडी आम आलोचना करुँच से एका थिले एका एठी मध्य आसीचंती से जो लीला भीतर को प्रवेश करिसंती ता पूर्व थिले कौन ना एकुटिया थिले अनेक हवा ପାଇଁ चेष्टा कले। एठी आसिकरी आम समस्त भितर अछंती ही इज मेनी हु आर द साइलेंट वन। किंतु एठी मध्य ताको एकुटिया रहिବାକୁ पड़ुछि, नीरव रहिବାକୁ पड़ुछि, कारण ताको जानि ना ये सब जिनस के जानि ना। आपण चाहिकरी बसिथिबे जमिति कहती ना अंध देशे गली दर्पण बिकी। समस्ते जाउचंती एठी टंका पैसा घर द्वार बरा इडली आरी भीतर से माने खुशी अछंती। नंदन मनर पारिजात तले आसिकरी पहुंची ताको जानिबाकू स्वर्ग किए चिन्हिबा कोहिनूर हीरा जो से आसिक पहुंची साधारण भाव में जे इमिटेशन पिंधार व्यस्त सी कोहिनूर हीरार मूल्य कौन बुझेब। गोटे छोटिया कथा मोर मन पड़ुची, छोटिया कथाटे मोर मन पड़ुची आपण मानकर हुए तो मन थी जो कोहिनूर हीरार कहानी जदि आपण मैंने जानी तार से कहानीटा मुझे कहवाक इच्छा करुच्ची। गोटे कृषकटाए थाए गरीब कृषकटे से हठात ता जमी चाष करू करू गोटे चिकचिक कर गोटे कौन पत्थरटाए पाइला क्रिस्टाल ये जान ना कौन से नहीं आसिक पहुँचला घरे पकईदेला पिला मैंने खेलिले केते समय भी खेली पारे केते समय भी खेली पारे खेलिले गोटे कौन गोटे कण को फगाड़देले जमी नुआ नुआ सब आदर पुराणा हो गले हतादर तेणु ताकू कौन कले क्रिस्टाल टाक देखिले देखिए से कण को फगाड़देले। किसी दिन चलीगला जड़े साधु से गाँ बाट दे आसिले लकीली लकीली से जो कृषकर घरे गोटे दिन अतिथि हो गले। सी अतिथि होकर घर भितर था देखिले गोटे कणरे कण गोटा पड़ी चिकचिक कर देखीदे चिन्हिदेले कहीदे पारि था किंतु कहला नहीं। ये हूँ कोहिनूर हीरार कहानी। से जो गृहस्थ को गला बेलू कहीदे गले बाबू तो जीवन केमी ना भारी दारिद्र भितर चलुची कष्ट कृषक जीवन ये बहु कष्ट परिवार चलाऊे तू घर भितर रही दारिद्र भितर अच्छु तू गोटे कम कर बाहर को जाऊनु ना बाहर गले कौन हम तो जीवु लोक सागर मिसबू तोर आइडियोलोजीटा बढ़ा आरंभ कर तोर चेतनार स्पीयरटा बढ़ा आरंभ कर अनेक लोक सागर मिसबू दुनिया विषय किसी जानबू जे पक्षी उड़े जिते दूर तेणु तू जा घरे कहीं बस कहीदे चलीगले अगर किए हुए तो शुणी न था जदि शुणी था घर न शुणी था घर रही था मुझे कहीं आपको कहानी कही था ये लोकटा चलीगला बाहर चलीगला पाठशाठ तो सेमती किसी ना चाष लोकटा बेसिक माने एक्सपर्टाइज किसी ना तेणु कौटी जाकर कम कला कौटी मूल लगिला केत दरकार हेले भी रही स्लेभरी स्लेभ कृतदास एमती किसी दिन चलीगला 5 वर्ष पर दिन दुहीन हो गला देखला आ पारे जाकरी ज्वेलरी काम कर माने जो ये जो गहना दुकान में काम फाम कर फेरी आसला आउ पारे बयस हो गला चाषबास जहाँ हम दीटा से बसबी
ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଳାନ୍ତ ଅପରାହ୍ନରେ ବସିଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘର କୋଣରେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଘର ତାକୁ ଖୋଜିଦେଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଜୀବନରେ ମିଶିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି, ଜୁଏଲରେ କାମ କରିଛି, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଛି, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଗଲା ତାର ତ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ କିଛି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଅର୍ଡିନାରୀ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୁଟା ଭାବୁଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଟା ଭୟଙ୍କର, ଏଟା ହୀରାଖଣ୍ଡଟା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲା ହୀରାଖଣ୍ଡ, କହିଲା ହୀରାଖଣ୍ଡ ମୋରି ଘର ଭିତରେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଇଏ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ନବାର ଥିଲା। ଖାଲି ଅର୍ଡିନାରୀ ହୀରା ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କୋହିନୂର ହୀରା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲା, ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କୋହିନୂର ହୀରା। ଆଉ ଯୋଉ କୋହିନୂର ହୀରାର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଖଣି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ବାହାରିଥିଲା, ସେ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ କୃଷକ ଯିଏ ପାଇଥିଲା ତାରି କ୍ଷେତ ତଳେ ହୀରାର ଖଣି ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ କହିବା, ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ପଢୁଥିଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଗବାନ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କୋହିନୂର ହୀରା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। କୋହିନୂର ହୀରା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି କି ନା ଗୋଟେ କୋଣ ଘରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି, ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛି, ଭଗବାନ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି କୋହିନୂର ହୀରା। ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆମର ଆଉଟଲୁକ୍ ଯାଇନି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇନୁ, ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା, କୋହିନୂର ହୀରାକୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ପଥର ଗୋଟାକୁ ଭାବିକି ଆମେ ତାକୁ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଦ ଆଲୋନ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଆ। ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ, ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କାହିଁକି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚେତନା ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ନିରାନନ୍ଦ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ଲୁହ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଅସତ୍ୟ ଅଛି, ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି। କାହିଁକି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରୁ ସେ ଆସିଲେ? ଲାଇଟ୍, ଅତି ଚେତନା, ସତ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତି, ଇଟର୍ନାଲ, ଇନଫିନିଟି, ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଠିକି ଆସିଲେ କାହିଁକି? ସେ କେବଳ ଆମରି ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁନଥିଲା, ସେ ଆସୁନଥିଲା, ସେ ଆମରି ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି କଣ ତାକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିକି ଶୋଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ଅବହେଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି କଣ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣ ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶୋଷିତ ହବା ପାଇଁ, ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଯାଇକରି ଠିଆ ହେଇକରି ବେକଟାକୁ ସେ ଫାଶୀ ଦଉଡିରେ ଝୁଲେଇବୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲା ଯେ ତାର କ୍ଷତି କଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେ ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଜୀବନ ସାରା ଶୋଷିତ ହଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବାର ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇ ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହାକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଗଡ୍, ନିଜକୁ ନିଜେ ଯିଏ ଭଗବାନ କହିକିରି ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭୂତଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜେଲରେ ଯାଇକିରି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଫାଶୀ କୁଆଡେ କଣ ମଲେଣି, କିଏ ମରି ଭାସି ଗଲେଣି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା, ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ, ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖେଇକି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା, ଯେ ସେ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଜେଲ ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତେ, ମରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି ଯାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ହଉଛି ଅଲଗା। ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ଦ ପରଫେକ୍ଟ, ଦ ଆଲୋନ୍। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକାକି, ଏକମେବ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍। କଣ କରିଛନ୍ତି? ହାଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ହିଜ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଫୋର୍ସ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତିକା ଶକ୍ତି? ମୌନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ସେ ଶକ୍ତି ଥିଲା? ଏ ଶକ୍ତିଟା କେମିତିକା ଶକ୍ତି? ହି ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଟ୍ ଫୋର୍ସ, ମୌନ ପରାଶକ୍ତି। କୋଉଠି ଥିଲା? ସାଇଲେନ୍ସରେ। ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ନିରବତା ମଧ୍ୟରୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଡାକିକି, ମୌନ ପରାଶକ୍ତିକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନିରବତା ମଧ୍ୟରୁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଡାକିଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, ଦିସ୍ ଫୋର୍ସ କମ୍ସ ନଟ୍ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅର୍ ବାଇ ଥଟ୍। ସଂଘର୍ଷ କରିକି ତାକୁ ତଳକୁ ଅଣା ଯାଇପାରିବ ନା, କି ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଳକୁ ଆସିବନି। ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟସ୍। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାଇଲେନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ମାଇଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ, କିଛି ପରିମାଣରେ ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୀରବତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାଇଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବ, ନୀରବ ହେଇଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ କଣ କରିବେ ନା, ଭଗବାନ ଆସିକରି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିବେ। ଦ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟସ୍। ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ,
ପିଲାକୁ ଧୀରେ 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 ସିଏ ଡିସେଣ୍ଡ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୋଲଟା ରିଲିଜ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆସିବେନି। ସୋଲଟା ରିଲିଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ରିଲିଜ ଆସିବ, ତାର ଫ୍ରିଡମ ଆସିବ, ତାର ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆସିବ, ସେ ବାହାରକୁ ଆସି କାମ କରିବ, ତାପରେ ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ହଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ସରେଣ୍ଡର କଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ। ଫାଷ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଏତେ ସାଧନା କରି, ଏତେ ତନ୍ମୟ ହେଇକରି, ଏତେ ଇଏ କରିକିରି ଆଗକୁ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଲାଇନକୁ ଆଉଥରେ ପଢଉଛି। The absolute, the perfect, the alone has called out of the silence his mute force. ସେଇ ପରାତ୍ପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ଏକମେବମ୍ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍, ଯାହା ଯିଏ ମହାନିରବତା ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ମୌନ ପରାଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଶକ୍ତି ନ ଆସିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କଲେ, ସେ ଶକ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାର କାହାଣୀ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦି ଚାରି ଧାଡ଼ି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ଏକ ଏବଂ ନିର୍ବିଶେଷ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରାତ୍ପର ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଏବଂ ନିର୍ବିଶେଷ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରାତ୍ପର ପୁରୁଷ, ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିରବତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ମୌନ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଶକ୍ତି ନହେଲା ମାନେ କିଛି କାମ କରିହବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଯାକ ସ୍ରଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, କ'ଣ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ। ସିଏ ଆସି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବେ, ସିଏ ଆସି ଗାଇଡ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଏକ ଏବ ନିର୍ବିଶେଷ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରାତ୍ପର ପୁରୁଷ, ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ସେ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବି। ମୋର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିନା, ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରାଇବେ। ମୁଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରାଇବି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲୀଳା। ଆପଣ ଯେ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ କ'ଣଟା ନ ହବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିରବତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା, ଶୂନ୍ୟ ନିରବତା, ସାଇଲେନ୍ସ, ସୁପ୍ତ ଅଗୋଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୌନ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ, ସୃଷ୍ଟିଟା କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ, ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସେହି ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଶକ୍ତି ପରାତ୍ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ ଏକ ଚରମ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କୋଉଠି ବାହାରେ ନଥାନ୍ତି, କୋଉଠି ବାହାରେ ନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଦିଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ କହୁଛି। ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଦେୟାର ଇନ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ କେତେବେଳେ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବାକୁ ଯିବେ, ଚିନ୍ତା କଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଝଗଡା କରିବାକୁ ଯିବେ, ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ କରୁନଥିବେ ଝଗଡା। ଯଦି ବି କରୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଥିବ ଆରାମରେ ସବୁ ଯାକ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଝଗଡା କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ବସିଥିବେ, କୋଉଠି ଦୂରରେ ବି ନଥିବେ, ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଯାହା ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବୋଧେ ମାଇଲି ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଟାଣି ହେଇକି ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏକଦମ ଛାତିରେ ଛାତି ମିଳେଇକିରି ଠେଲା ପିଲା ହଉଛନ୍ତି, ମାଡି ଆସୁଛି, ଆପଣ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କୁହା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିବ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅଟେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ହାବୁଡୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ ରହିପାରୁନଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥିବ, ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବେ। ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଥିବ, କୋଉଠି ଲୁଚି ଲାଚିକି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେ ଟିକେ ଟିକେ କମି ଆସିଥିବ। ବାହା ହେବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ କଥା କହିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ କଥା କହିବାର ଦରକାର ହବ ନାହିଁ, କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ମୂଳରୁ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନୋ ନିଡ୍। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଇଶାରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଇଶାରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଇଶାରାକୁ ବୁଝି ଦଉଥିବ।
आउ गोटे किसी समय गोटे समय आसिक इशारा देवा दरकार नहीं आप जानते सी एति बेले या कहे या करने कहे तेणु से कहवा पूर्व आप करदे तेणु ये जो जिन आम देखुचु सबू जाक शक्ति थाए कौटी ना नीरवतार चित्कार करुँच हल्ला करुँच एरा गोटे पार्टी कर पार्टी करके कुआडे पलि जी कि सही दिन दि दिन जीव से जहाँ से जिन आप करेंगे तार भर रही कुआडे जी ना किंतु देखला बेलू चित्कार करुवे ये सी अरविंद कहते द फोर्स ऑफ द डिवाइन ये हूँ मनुष्यर कथा कहते किंतु जो भगवान शक्तिटा कौटी थाए बोलिक कहते द फोर्स ऑफ द डिवाइन इज ऑलवेज देयर इन साइलेंस सी कौटे चित्कार न था मनुष्यर शक्ति से जाना चाहते चित्कार कर पार्टिकल डरदेवी एक विषय कौन गोटा हो किंतु यही जो भगवान जो शक्तिटा से सब नीरवता भितर रोथव आज एन एक्शन जमी काम भितर अच्छी सेमती नीरवता भितर रोथव इनएक्टिव इन साइलेंस एक्टिव इन द मैनिफेस्टेशन से कहते जो भगवान जो शक्ति अच्छी से सब गुड़ाक अच्छी केमी अच्छा साइलेंस एक्शन भी अच्छा इनएक्टिव इन साइलेंस जो नीरवता भितर जो प्रथम कहले साइलेंस अच्छा साइलेंस जो इनएक्टिव रही जिते एक्टिव हो कौन कर इन एक्शन बोलिक कहले से कौन कर इन मैनिफेस्टेशन जो मैनिफेस्टेशन हम से शक्तिटा कौन कर एक्टिव हो बर्तमान आप घर भितर बसी किसी करना कि हठात गोटे दरकार हम माने 5 किलोमीटर गाड़ी चलेकी जावाक पड़ो कि तलू जाकर कौन जिन आने पड़ो कि गोटे फिजिकाल लेबर करा पड़ो से कौट आसो से शक्तिटा जो शक्तिटा आप शोई से शक्तिटा यूटिलाइज करवा कम करवा से शक्ति करवा नापी खाऊँ पीऊँ जहाँ जमी कर चलते तेणु यही जो भगवान शक्ति कथा श्री अरविंद कहले दी प्रकार कार्यकारी रोचे प्रथम कौन साइलेंस अच्छे एक्शन अच्छे साइलेंस अच्छी बोलिक केमी जाना ना इन व्हेन इन कौन हो इनएक्टिव इन साइलेंस जो नीरवता भितर थी से इनएक्टिव थी जो एक्टिव हो कौन एक्टिव हम के इन मैनिफेस्टेशन तेणु यही जो जिन कहते आसिक पहुंचती से नीरवता भितर शोई नहीं आसिले तापर एठी आसिक पहुंचे कम करवा आरंभ करेंगे मैनिफेस्टेशन करवा आरंभ करेंगे से कौन से एक्टिव हो तार परवर्ती अवस्था आउ गोटे कथा कहि द एनर्जी स्पेंट इज as great as in repression as in expression जो एनर्जी टा आपण भगवान कथा कहते स्पेंट जोटा खर्च करा जाउची कोठी रिप्रेशन रे जेमिति खर्च होउची एक्सप्रेशन रे मध्ये खर्च सेमिति होउची नेगेशन रे जेमिति खर्च होउची अफर्मेशन रे मध्ये सेमिति करा होउची साइलेंस रे जेमिति खर्च होउची साउंड रे मध्ये सेमिति खर्च होउची आपण भाबतरे जे मो सोईची माने किछ हो नै जदि किछ न हो ताना ताले आपनकर 10टा बेले खाई करी माने 4टा बेले खाइथिले पुणी कि 5टा बेले आपण टिफिन करथिले गोटा बेले आपण लंच करथिले पुणी 4टा बेले भोक होला केमिति जतले 4टा 5टा बेले आपण जतले थिले खाइथिले किछटा खाइकि रहिथिले पुणी संध्या बेले आसला बेले पुणी चा फा खाइकि केमिति आसी बसिले 7टा बेले तो खाइकि आसी क्लास रे बसिले पुणी 9टा बेले रुटी करकि तो समथिंग जहा खाइबे केमिति कोन आसीबो तेनु श्री अरविंद लेखुछन तो एनर्जी स्पेंट इज आज ग्रेट इन एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन रिप्रेशन जमिति महान एक्सप्रेशन ने सेमिति महान आप कहबे क्या नेग्लेक्ट करें इन नेगेशन जमिति इन अफर्मेशन सेमिति इन साइलेंस जमिति इन साउंड भी सेमिति आउ गोटे दिटा लाइन आपको कहवा चाहूँगी जमी कहती माँ जो शक्ति जो ना द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द अलोन हैज कॉल्ड ऑफ द साइलेंस आपन बोले साइलेंस एब्सोल्यूट किसी बुझुचंती तार परवर्ती अवस्था परफेक्ट बुझुचंती आलोन बुझुचंती किंतु साइलेंस कथा हिज माने म्यूट फोर्स साइलेंस एक कथा सुनी सारा बेलू आपनकर टिके कन्फ्यूजन होतो से बोझे आउ की शक्ति अछन जहां को नेकर काम करूचंती जहां को श्री अरविंद क्लारिफाई करूचंती आपन बुझौचंती मदर कहउचन कोन कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम मां जो जतबे मां को आपन बुझौचन मां सहित प्रभुंकर संपर्क कोन तळे बुझेबा को चाहउचंती सेतबे श्री अरविंद लिखुचंती कोन कहउचंती द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम मां स्ट्रेट संज्ञा होची कॉन्शियसनेस चेतना फोर्स शक्ति कहार डिवाइन डिवाइन सुप्रीम कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम एटा को आपण मां बहिरे पढिचंती मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम एंड फार अबव सी ऑल क्रिएट्स सब पूरा ऊपर ये सब ऊर्ध्व से बसिक काम करंती तापरे आउ गोटे मेसेज देले श्री अरविंद लिखुचंती द मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स सेठी कहतले सुप्रीम एंड फार अबव सी क्रिएट्स एठी कहतले मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द डिवाइन भगवान को चेतना एवं शक्ति और इट मे बी सेट एमिति मध्य कुहा जाई पारे जे सी इज द डिवाइन इन इट्स कॉन्शियसनेस एंड फोर्स श्री अरविंद चिन्हिबा को जाउतले जेमिति आपण कहंतिनी मन जाने पाप मां जाने बाप मां ही केवल कहबो बाप हुजी किए अनेक लोक किए बहुत खराब जिनस भीतर को जाऊ नाही किंतु से कहि परबो एग्जैक्ट से कहि दो आजकल तो आपनकर टेस्ट हलानी माने कोन डीएनए टेस्ट करिक आपण जानि दउचंती
କିନ୍ତୁ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କରି କାହାକୁ ଜାଣିବେ କିଏ କ'ଣ ଆସିଥିବ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ କିଏ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ଅଛି ମୋ ଖରାପ ସେନ୍ସ ଯାଉନୁହନ୍ତି ଆମର ପାଠଟାକୁ ଯୋଉଟା ବୁଝୁ କିଏ ଆମେରିକାରେ ଅଛି କିଏ ରୁଷିଆରେ ଅଛି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କିଏ କାହାର ନେଇକି ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ସିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଦେବ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଏଇ ହେଉଛି ବାପ କାରଣ ତାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ଥିବ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା କିଏ ସେ ଆମେ ମା ବହି ପଢିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜିନିଷ ପଢିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ବୁଝିଲେ ମଦର ଇଜ ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଦିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅର୍ ଇଟ୍ ମେ ବି ସେଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉଠି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି କହିନାହାନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ ଇଟ୍ ମେ ବି ସେଡ୍ ତାପରେ ଟିକେ ଆଗେଇ ଚାଲିଗଲେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସି ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେମିତି ନା ଚେତନାରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦ ମଦର ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନଲେଜ ଆପଣ କେବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥିଲେ ହଁ 10 କିଲୋମିଟର ବେଗାରେ ଦୂରରେ ସେ ଯୋଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ମଦର ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନଲେଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନଲେଜ ବିଶ୍ୱଗତ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ଦ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆବଭ୍ ଅନ୍ ଦ ସମିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଙ୍ଗ ଆପଣ କହିବେ ସେ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସଟା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଦ ଆଲୋନ୍ ଉପରୁ ଡାକିଛନ୍ତି ହିଜ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଫୋର୍ସକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଫୋର୍ସ ତେଣୁ ଉପରୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମୌନ ଶକ୍ତିକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ସେ ଥାଏ ସେ ଶକ୍ତିଟା କୋଉଠି ଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିଲା ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଦେଇଦେଲା ଜଣକୁ ହୋଲସେଲରକୁ ଦେଇଦେଲା ସିଏ ଗଲା ରିଟେଲର ପାଖକୁ ରିଟେଲର ଆଣିକରି ସବୁ ଆପଣ ଗଲେ କିଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସଟା ଆସୁଛି ଯୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇଟା କାମ କେମିତି କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୋଟାଲି ଆବଭ୍ ଅନ୍ ଦ ସମିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଙ୍ଗ ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ କହିଲି ଯେ ମାଙ୍କର ଫୋର୍ସ ସବୁବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ କାମ କରେ ଏବଂ ସେ ସବୁଆଡ଼େ କାମ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନଲେଜ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି କାମ କୋଉଠି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୋ ଘର ପାଖରେ କାମ କରୁଛି ସେ ଚାଷୀ ଯେମିତି ଚାଷ କରୁଛି ତା ଜମିରେ ବ୍ୟବସାୟ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଯାଉଛି ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛି ସିଏ ତାର ଅଫିସରେ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆବଭ୍ ଅନ୍ ଦ ସମିଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବିଙ୍ଗ ସତ୍ତାର ଉପରେ ଯଦି ଅଛି ସମିତିରେ ଚୂଡ଼ାରେ ଶିଖରରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ୱିଦିନ୍ ୟୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ୱିଥ୍ ୟୁ ତୁମରି ସହିତ ସେ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ନିୟର ୟୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ରେଡି ଟୁ ଆକ୍ଟ ହ୍ୱେନେଭର ୟୁଅର ନେଚର ୱିଲ୍ ଆଲାଉ ଇଟ୍ ତୁମରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମରି ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତୁମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆକୁ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ଯାଇକରି କୈଳାସ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ସାଧନା କରି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବେ ମାଙ୍କର ସିଏ ଥିଲା ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ପାଉଥିଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ସାଧନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେ କୋଉଠି ଉପରେ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ସେ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ wherever is the nature whenever your nature allows it nature will allow it ତୁମ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ will allow it ମାନେ ତାମାନେ ଆଲାଉ କରୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତି ମୁଁ ତ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ସବୁ କରିଦେବି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୁଁ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଭରସା ବଢିଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ନେଚରଟା ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉ କରିବ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କେମିତି ନେଚର ଆଲାଉ କରିବା କଥା କେମିତି ଜାଣିଦେବେ କେମିତି ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବେ ଯେମିତି ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଶକୁର ଗୁରୁ ଇଏ ସବୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି 5 ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତ ରକ୍ଷା କରିବା ସେମାନେ ତ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇ ସାରିଥିଲେ ହାରି ଯାଇ ସାରିଥିଲେ ନିଜକୁ ତ
ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ସେ କୋଉ କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି କୃଷ୍ଣ ଗୋଲକାଧିପତି କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ସବୁ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଲେ ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବାଟା ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଲ୍ଲାହ କଲା ପ୍ରଥମେ ତ ହଉଛି କଣ ସବୁ ଯାକ ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ ନା ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ଡାକିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କୁଳ ଗୁରୁକୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ଫେଲ କଲା ସେ କଣ କଲେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଲେକାଧିପତି ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯୋଉଟା ସାହାଯ୍ୟଟା ଆସିବାଟା ଡେରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଆସ ମତେ ମତେ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ ମତେ ରକ୍ଷା କର ମୋ ମାନ ଇଏ ମାନେ ଦିଅ ରକ୍ଷା କର ସେତିକିବେଳେ କଣ କଲେ ନା ଆସିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଉଚ୍ଚର ଶୀର୍ଷରେ ବୋଲିକିରି ଭାବ ନାହିଁ ମା କୋଉଠି ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଶିଖରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ବୋଲି ଭାବନା ମଦର ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ସହ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ଶୋଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ନେଚରଟା କଣ କରିବ ତାକୁ ଆଲ୍ଲାହ କରିବ ଏତିକି ସେଠି ଯେମିତି ଜାଣିବ ଚିହ୍ନିବ ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଲାଗିଲା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବାହାରି ଆସ ସେମିତି ତୁମର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ କରିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବେ ଡେଇଁ ଆସିବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି what one can't do oneself one can get by the calling the mother's force ଆପଣ ନିଜ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ କହୁନା ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ ଏଟା ହେଇଯିବ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗାଉ ଆମେ ଏବଂ ତାହା କରୁ ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି what one can't do by oneself ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଆସିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି this transformation can't be done without an unaided effort ତ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳିବାଟା ପ୍ରଜାପତି ନୁହଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଥିଲି ଦେଖିଲି ଯାଇକିରି ଯୋଉ ଇଏ ପତଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଉଡୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହବ ବୋଲିକି ଝରଝରିଆ ପୋକ ଝରି ପୋକ ବୋଲିକି ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ସବୁ ଉଡୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଥିଲା ନା ସମ୍ଭାଳିବା ଗୁଡାକ ନା କଣ ଯୋଉ ପିପୁଡି ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଥିଲେ ସବୁ ଉଇ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଲା ସେଠୁ କଣ କଲା ପର ଲାଗିଗଲା ସେ ସବୁ ଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବର୍ଷା ହବ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଆଶା କଲେ ଏକ୍ଜିମ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହବ ସଂକେତ ଦିଏ ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଯୋଉ ମାନେ ପୋକଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହେଇକି ଉଡି ଯାଉଛି ୟାକୁ ବୋଧେ ରୂପାନ୍ତର ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କହିବେ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାଳିବାଟା ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ କହିବେ ଗଛଟା ହେଇଯାଉଛି କୋଇଲା ନହେଲେ ହୀରା ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ଆମେ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁଛୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆନ୍ ଅନଏଡେଡ୍ ଏଫର୍ଟ ଅନଏଡେଡ୍ ତାହାର ଯଦି ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି ଆପଣ କେବେ ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ମାନେ ତ ମତେ ଆଉ କାହାର ସହାୟତା ନେଇଯିବି ବାପାର ସହାୟତା ନେଇଯିବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇଯିବି କୋଉଠୁ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ସହାୟତା ନେଇଯିବି ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି this transformation can be done only by a power infinitely greater than the man's force ମଣିଷର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାର ଇନଟୁ ଇନଫିନିଟି ମାନେ କହିପାରିବେନି କେତେ ଇନଫିନିଟି କହିପାରିବେନି କେତେ ବିଲିୟନ ଟ୍ରିଲିୟନ କି କେତେ ତାଠୁ ଅଧିକ କେତେ ବିଲିୟନ କେତେ ଟ୍ରିଲିୟନ କଣ କହିହେବ ନା ଇନଫିନିଟଲି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କହିବେ ନାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋର ଶକ୍ତି ହଁ 5-7 ଜଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଚପି ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହର୍ସ ପାୱାର ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କି କଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ବି ନୁହେଁ ମେସିନ ଶକ୍ତିରେ ବି ନୁହେଁ ଇନଫିନିଟଲି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଫୋର୍ସ କହିଲେ ହେଇପାରିବନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନଥିଙ୍ଗ ଇମ୍ପସିବଲ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଏଥିରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲିକିରି ଏ ଯୁଗରେ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର ଦେଖିବେ ପଢିବେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ଅସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭିତରେ ଟିକେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କଣ ନା ସବୁ ଯାକ ସମ୍ଭବ ନା କେମିତି କଣ ସମ୍ଭବ ହବ ନା ଇଏ ଯୋଗରେ ଆମେ କିଛି କରୁନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସାଧକ ସିଏ ସାଧନା ସିଏ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କରିବେ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଟା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହ୍ୱାଟ ୱାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଡୁ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଯିଏ ନିଜେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସକଳ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଲଗେଇକିରି କରିପାରିବ ନାହିଁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଡନ୍ ଯିଏ ନିଜେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କରିପାରୁନି କେମିତି କଣ କରିବ by calling the mother's force ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ କରିପାରିବ କଣ କରିବ ନା ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆବାହନ କରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ କଣ କର ହବ ସେତିବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଗୟତେ ଗିରି ମୁକମ କରତି ବାଚଳମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଷଣ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଗୟତେ ଗିରି ମୁକମ କରତି ବାଚଳମ୍ ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘିଯିବ ମୁକ ବାଚାଳ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସମ୍ଭବ ହବ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ନା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସମ୍ଭବ ହବ ନା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ତ ଏତିକି ହଉଛି ମୁଁ ତ ପାଦ ମୋର ପଡୁନି ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ସେଟା କେମିତି କଣ ସମ୍ଭବ ହବ
ନା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ ଡାକିକରି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, it must be done, it can't be done, can be done, ये ସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଭାବିବେ it must be done।